نستهل عددنا لهذا الأسبوع من مجلة قناة أطلس لننقل جانبا من الاحتفالات التي عاشتها الجالية المغربية ببلجيكا تخليدا للذكرى ال50 لاتفاقية اليد العاملة بين المغرب وبلجيكا، والتي عرفت حضور عدد من المسؤولين المغاربة جنبا إلى جنب نظرائهم البلجيكيين. شكل تاريخ 17 من فبراير 1964 منعطفا هاما في العلاقات المغربية البلجيكية وعلامة فارقة في تاريخ الهجرة والوجود المغربي بها، تمثل في توقيع الجانبين على اتفاقية تتعلق بجلب العمالة المغربية لتلبية الحاجيات الصناعية لهذا البلد من اليد العاملة وبناء اقتصاده. بعد مرور 50 سنة على إبرام هذه الاتفاقية، أبى الطرفان المغربي والبلجيكي إلى الاحتفال بها وبكفاءات أجيال تعاقبت ونجحت في التعايش اجتماعيا بين كافة مكونات المجتمع البلجيكي، مساهمين بطريقة غير مباشرة في تجاوز مشكلة شيخوخة العرق البلجيكي. 17 فبراير 1964 توقعت واحد الاتفاقية ما بين الحكومة والهجرة ديال اليد العاملة. 50 عام من بعد، هاد النواة الأولى ديال الهجرة المغربية عطات أننا وصلنا ل 500 ألف ديال المغاربة اللي عايشين في بلجيكا. العدد كبير منهم استطاع أنه يحقق ذاته، أنه ينجح، أنه يساعد ويساهم في التنمية ديال بلجيكا. وهذا الاحتفال ديال 50 هو اعتراف بالجميل ديال هاد المغاربة كاملين اللي عطاو وجدوا وكدوا وعرقوا وعطاو من الجبين ديالهم من الجهد ديالهم، اللي كذلك هما يمكننا نعتبرهم اللي ساهموا في هذا البناء ديال الصرح ديال دوله بلجيكا، اللي وصلوا هذا المستوى ديال التقدم، لهذا المستوى ديال الرقي في مجالات متعدده، مجال الاقتصاد، مجال البناء، مجال التكنولوجيات الحديثه، مجال الفن، مجال السينما، مجال الرياضه، مجالات متعدده. والحمد لله المغاربه ديالنا وصلوا لواحد المستوى عالي جدا وفرضوا الاحترام ديالهم، وهذا ما يمكن له الا يشكل مصدر ديال الافتخار ديالنا وديال الاعتزاز ديالنا. الان الدور ديالنا، المسؤوليه ديالنا، اولا الاعتراف بالجميل للجيل الاول، لانه هو جاء في واحد الوقت اللي ربما العديد منهم ما كان يعرف يقرا، ما كان يعرف يكتب، وبالنسبه لي كانت مغامره كبيره جدا في عنفوان الشباب ديالو، سمح في العائله ديالو وقطع البحر، مشى لواحد الوسط، واحد البلاد ما تعرف فيها حتى شي حاجه، ما تعرف فيها الناس، ما تعرف فيها وجه، وكان تيساهم كذلك في بلادو، بناو ديورهم، ربوا ولادهم، قراو ولادهم، جابوا ولادهم هنايا، وبالتالي ضروري الاعتراف بالجميل ديال الجيل الاول. النقطه الثانيه وهذه المسؤوليه ديالنا كذلك، ان هذا الجيل الثالث والجيل الرابع اللي عنده واحد العلاقه خاصه مع البلاد، اللي عندهم واحد ثقافه مزدوجه، هما مع بلجيكا، هما مع المملكه المغربيه، قلبهم مع بلجيكا، قلبهم مع المملكه المغربيه، بغاو بلجيكا تقدم وبغاو المغرب يتقدم. هذا الارتباط مع المغرب الدور ديالنا حنايا اننا نقويوه، اننا نسهلوا لهم كيفاش يستثمروا في البلاد، كيفاش يستافدوا بالامكانيات اللي موجوده في البلاد. هذه هي المسؤوليه ديال الحكومه المغربيه، ديال الوزاره المكلفه بالجاليه. Voilà, mais moi je suis ravie de ces festivités parce que c'est comme un acte de passage. Il était temps de dire, voilà, on a terminé un premier tome qui a été le tome magnifique de la première génération, de la vraie immigration, le tome aussi parfois de certains regards négatifs qui sont toujours enfermés dans des rejets qui sont peu acceptables. Et là maintenant, on est en train d'ouvrir le tome de la réussite de la diversité, de la réussite de la citoyenneté et d'une autre Belgique qui a profondément changé grâce à l'apport de l'immigration. Et je pense que l'objectif est au fond à terme de ne même plus avoir à fêter cet anniversaire parce que nous n'avons même plus à dire qu'il y a eu nécessairement une altérité ou une origine différente, bien qu'il faille garder sa double identité bien sûr, mais on est maintenant passé de la problématique migratoire à la problématique de la citoyenneté. Et je pense que c'était le moment de pouvoir dire merci à cette génération qui a vraiment tout donné à la Belgique et qui lui a donné le meilleur d'elle-même maintenant, c'est-à-dire
sa diversité, ses enfants, l'intelligence de tout ce qui se passe dans cette communauté en matière de créativité, en matière de talent, dans tous les différents niveaux de pouvoir, tous les différents milieux culturels ou professionnels. Et je trouve très émouvant d'ailleurs toutes ces commémorations, parce que c'est une histoire magnifique de croisement, d'apprentissage, d'apprivoisement collectif, pour en arriver à une citoyenneté collective et unique. En fait, je suis ravie parce que nous fêtons en Belgique les 50 ans de l'immigration marocaine. On vient d'avoir une commission mixte avec le Premier ministre du Maroc, l'ensemble des ministres marocains, nous-mêmes, notre Premier ministre, pour fêter les prochaines pages de l'histoire de nos deux pays, mais surtout fêter la réussite d'une citoyenneté collective des personnes d'origine marocaine qui sont devenues belges maintenant, qui ont des enfants de la 4e génération, qui font en tout cas une grande partie de notre population. On a plus d'1,5 million de personnes d'origine marocaine qui tous les jours font de l'économie, font de l'art, font de la télévision, de l'enseignement, de la santé, et qui sont devenus des éléments majeurs de la citoyenneté de ce pays. Et je pense qu'il faut aussi fêter de cette manière-là les plus grands enjeux démocratiques des 10, 15, 20 années à venir pour l'Europe, qui est de réussir cette diversité. إلى جانب رمزية الاحتفال بهذه الذكرى، قام وفد يضم مسؤولين مغاربة بزيارة عمل لنظرائهم البلجيكيين للوقوف على وضعية جالية المغربية وتقييم ما تحقق من إنجازات على مدار نصف القرن، بغية الخروج بقرارات وشراكات من شأنها الاعتراف ضمنيا بتضحيات ومجهودات أبناء وطننا. اجتمعت اللجنة العليا المختلطة برئاسة رئيس الحكومة المغربي ورئيس الوزراء البلجيكي بحضور واحد العدد ديال الوزراء لتقييم الحصيلة ديال التعاون خلال هذه المدة ديال 50 سنة 1964 لما توقعت أول اتفاقية بالنسبة للمغاربة اللي كيشتغلوا في بلجيكا. هناك تقدم هائل محرز، هناك واحد العدد ديال المغاربة اندمجوا بشكل كامل في الحياة السياسية والاقتصادية البلجيكية، وهذا شيء يفرح. بالنسبة لنا حنايا في الوزارة وقعنا واحد رجعنا اتفاقية ديال الضمان الاجتماعي. الاتفاقية ديال الضمان الاجتماعي كنا وقعنا أول اتفاقية في 1968، ولكن حدثت تغيرات وتطورات، أولا من حيث الحجم ديال المغاربة المقيمين ببلجيكا الآن انتقلوا من واحد العدد ديال الآلاف إلى 500,000 فما فوق. كذلك هناك واحد العدد ديال البلجيكيين اللي كيقيموا بالمغرب. فالاتفاقية اللي درناها فيما يخص ديال الضمان الاجتماعي اتفاقية أولا كتفتح المجال على المستقبل، اتفاقية واسعة متجددة رجعنا فيها كل ما هو يعني متجاوز، والآن تعتبر من بين الاتفاقيات الرائدة اللي وقع المغرب على عدد البلدان فيما يخص الضمان الاجتماعي. Nous avons reçu à la fois le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, des Affaires sociales, Monsieur Birou, et nous avons passé une série de conventions qui augurent, je pense, voilà, une nouvelle page à écrire entre le Maroc et la Belgique. Et nous avons eu des conversations très conviviales qui montrent à quel point les liens sont vraiment étroits et importants. Et comme vous le savez, nous voulions de cette manière fêter aussi de notre manière je pense, cet apport magnifique de cette diversité que vous représentez à tous les niveaux de pouvoir, que vous représentez dans tous les niveaux et dans tous les secteurs, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient des secteurs de la santé, qu'ils soient les secteurs politiques ou parlementaires. Et donc je vous remercie à ce titre d'être venu nous rejoindre. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Birou, qui va vous dire quelques mots, puisque quelque part il est face aux éléments de ses champs de compétences.
tous les cas, je veux encore une fois, Madame la Ministre, exprimer tous mes remerciements et toute ma gratitude pour tout ce que vous avez fait depuis le premier contact, la première réunion qu'on a eue à Rabat. Et quand vous m'avez parlé de la célébration du cinquantenaire, avec toute la sincérité, avec toute la force de vos propos, toute la reconnaissance aussi que vous avez envers et la confiance que vous avez envers les Marocains. Et je pense aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques jeunes qui en veulent, qui ont réussi. C'est des succès grâce certainement aussi à la Belgique, grâce à des responsables politiques comme vous, grâce aussi à leur confiance dans la Belgique, grâce à toutes les possibilités qui leur ont été offertes pour s'exprimer, pour libérer les énergies. Je tiens à vous remercier pour cette journée magnifique que nous avons passée ensemble avec le chef de gouvernement, avec un certain nombre de ministres marocains qui sont venus. Et on s'est engagé ensemble à faire encore plus parce que nous sommes conscients que le potentiel de la coopération avec la Belgique est énorme. On est conscient aussi que cette troisième, quatrième génération, elle est différente de la première. Que cette troisième, quatrième génération tient toujours à son pays, qu'elle est riche par sa double culture, qu'elle est riche par sa double appartenance et qu'elle veut apporter aussi bien au pays d'accueil qu'est la Belgique, qui lui a ouvert les bras, qui lui a donné la possibilité donc de se réaliser, mais aussi ils veulent aussi apporter quelque chose à leur pays, ils veulent participer au développement de leur pays parce qu'ils sont conscients aussi que leur pays a réalisé des choses extraordinaires, particulièrement dans cette période de turbulence dans la région. Le Maroc, grâce à Sa Majesté, grâce à la nouvelle Constitution, on est rentré dans une phase de stabilité, je dirais presque unique dans toute la région. Et donc, le Maroc tient beaucoup à tous ces enfants qui sont en Belgique, qui sont ailleurs, pour que chacun puisse contribuer à ce rêve, contribuer à ce chantier, contribuer à l'édifice du Royaume du Maroc. Je vous remercie. Je voudrais en tout cas aujourd'hui m'adresser tout d'abord à tous ceux qui sont devenus le visage d'une Belgique qui ne sera plus jamais la même, ceux qui lui ont offert la chance inédite de se diversifier, de se transformer, de se mélanger. Et je pense qu'il est important de s'adresser à ceux qui sont venus il y a un demi-siècle et qui sont aujourd'hui pour la plupart des grands-parents, voire parfois des arrière-grands-parents, qui sont venus offrir leur force de travail au déploiement de ce pays devenu le leur. Ceux qui ont réalisé sans plainte et sans relâche un travail lourd, enfoui au fond des mines, absorbé par un travail à la chaîne difficile, usé souvent par le travail de la construction. Je voudrais m'adresser à ceux qui, au-delà de la force de travail déployée dans la rudesse de conditions de vie peu enviables, ont été un réel moteur de développement économique et urbanistique fondamental pour notre pays. M'adresser à ceux qui étaient venus pour ne pas rester normalement, mais qui, 50 ans après, ont offert à notre pays un demi-million de citoyens nouveaux qui sont devenus constitutifs de notre ADN et de la richesse de notre patrimoine, tant humain que citoyen. Et donc à tous ces grands-parents, arrière-grands-parents de la première génération, souvent anonymes, modestes et invisibles, mais passeurs de valeurs inestimables et fondateurs de familles impressionnantes de sentiments forts, je voudrais juste dire, comme d'autres ont pu le dire depuis quelques jours, merci. Merci au nom de ce pays qui est venu les chercher, hélas au départ peut-être moins pour eux que pour le rapport manuel, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont apporté à ce pays. يشكل المغاربة الجالية الأكثر تعدادا بين الجاليات الأخرى في بلجيكا بعد الجالية التركية، وتعود أصول معظمهم من المناطق الشمالية من المغرب. هم الآن مواطنون بلجيكيون ذو حقوق وواجبات.
مع أن ذكرى 50 من هجرة آبائهم وأجدادهم حدث ودلالة عميقة تعكس قيم التسامح وبناء العلاقات الإنسانية وتمتينها. Beste vriend is te kalm. Mijn lief is genus van de zalm. De wind die me duwt is te tam. En ik de zwakke. Maar op wie zou ik trekken dan? Madame la vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre de l'Égalité des Chances, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs. Madame la ministre, vous m'avez touché avec votre discours sincère. Et je suis sûr et certain que vous avez touché toutes les personnes ici présentes dans la salle, qui ne manqueront pas d'en parler, de le répéter. Parce que ce que vous avez dit, Madame la vice-première ministre, c'est quelque chose que nous ressentons très très fort. Et nous souhaitons que, là où nous sommes, qu'il puisse exprimer ce point de vue, qui a de la hauteur, qui a de l'humanisme, qui a de la générosité, qui fait ce qu'est vraiment la Belgique, un grand pays. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre donc part à cette rencontre avec vous. Cette rencontre qui marque 50 ans de la migration marocaine. Une migration que j'ai connue personnellement à travers des membres de ma famille. Et j'ai vu l'instant de départ, j'ai vécu l'instant de départ de beaucoup de gens de ma famille. C'est une déchirure, c'est des gens qui allaient dans l'aventure, qui partaient pour certains en Belgique, d'autres en France, d'autres ailleurs. Et c'est des gens souvent qui étaient analphabètes, qui n'avaient que la force des bras et beaucoup de courage aussi, et qui laissaient leur famille, leurs rêves, et qui espéraient une vie meilleure, mais qui partaient dans l'inconnu. Ils partaient dans l'aventure, armés uniquement de leur courage. Ils ont fait ce que beaucoup d'autres n'ont pas osé faire. Ils ont construit leur avenir, ils ont fondé des familles. Ils ont apporté énormément au pays d'accueil. Ils ont aimé ce pays d'accueil. Ils ont aimé les gens de ce pays d'accueil. Ils ont aimé les Belges. Ils se sentent belges. Leurs enfants aussi se sentent belges. Et je crois que la soirée d'hier a été magnifique, donc de ce sentiment de double appartenance et de cette volonté de faire encore plus pour ce pays qui leur a ouvert les bras. Ces Marocains constituent de véritables leviers de coopération capables de renforcer le partenariat Maroc-Belgique. Ces Marocains donc constituent un patrimoine que nous avons en commun avec la Belgique et dont il convient, à partir d'un travail en commun, d'une réflexion commune, puis d'une action concertée, d'optimiser l'emploi, de libérer les capacités créatives et de faire connaître comme il se doit les réussites. Je souhaite à l'amitié belgo-marocaine longue vie pour que reviennent de pareilles célébrations et les deux royaumes jouissent toujours de paix et de prospérité. Je vous remercie. Je suis une entrepreneur, donc je fais à Anvers beaucoup des choses pour des jeunesses, la nouvelle génération, pour faire quelque chose avec leur vie. Voilà. Je crois que c'est très important que nous sommes fiers de nos parents, mais aussi que c'est très important de faire quelque chose pour l'avenir, pour la nouvelle génération, qu'ils ont des perspectives, qu'ils ont des chances dans un pays où les chances on l'a, mais on voit qu'on doit aider et on doit faire ça avec nous tous. Et je crois en anglais on dit I was a dreamer, now I'm a believer. Et je crois que c'est très important que nous
reconnaissant les jeunesses dans leur talent et aider dans leur avenir. En papa is te zoet en mijn moeken is soms het doet. Mijn broer speelt Ger de stoer en ik de gekke. Op wie zou ik trekken dan? Mijn beste vriend is te kalm. Mijn lief is geen neus van de zalm. De wind in het duwt is te tam en ik te zwak. Maar op wie zou ik trekken dan? Je m'appelle Ibrahim Ouassari, je suis entrepreneur ici à Bruxelles. Dans le secteur informatique, je travaille avec des grands acteurs qui sont en Belgique. Et ce genre de colloques, ils sont très intéressants, très positifs, car ils montrent une autre image de l'immigration, une autre image des enfants d'immigrés de la 2e, 3e, 4e génération. Ils montrent une image positive. Et c'est cette image-là qui équivaut à 95% ou à 95% de la population immigrée ici en Belgique qu'il faudrait mettre en avant et pas les 5% qui sont plus passifs. Donc ce genre de colloque est très très important pour rappeler à la population belge, rappeler à la communauté maghrébine aussi, aux Marocains résidant en Belgique que la communauté avance, que c'est important d'avancer, que c'est important de s'entraider, que c'est important de se pousser pour arriver à nos objectifs et pour arriver à faire en sorte que nos rêves se réalisent. هذا الحفل عرف تقديم مجموعة من العروض الفنية تابعها عدد كبير من المغاربة البلجيكيين. Je suis ici pour représenter le Conseil de la communauté marocaine étrangère, le CCME. On a participé à ce colloque sur les immigrations marocaines ou sur l'immigration marocaine en Belgique. Et voilà, j'ai un peu exposé les avancées qu'a effectué le Royaume du Maroc en termes de traitement de cette question migratoire, ce que fait notre Conseil, ce qu'on met en place avec nos partenaires belges notamment, et les avancées qu'a connues le Maroc aussi en termes de migration et d'accueil des immigrés sur son sol. Voilà, donc on fête le 50e anniversaire de la Convention belgo-marocaine sur la main-d'œuvre et c'est dans ce sens qu'on a pris part à ce colloque. Voilà. À tous les résidents marocains en Belgique et à tous les Marocains du Maroc. C'est une occasion extraordinaire, les 50 ans d'anniversaire de cette communauté marocaine émigrée, parce que ça nous permet en même temps de fêter notre propre anniversaire, mais aussi de renouer en grande partie avec notre pays d'origine, le pays d'origine de nos parents et nos grands-parents, qui est le Maroc, qui est aujourd'hui une grande nation, qui est en train maintenant, alors qu'à l'époque, elle envoyait ces Marocains vers l'étranger pour être à la main-d'œuvre de première zone. Et aujourd'hui, c'est le pays qui va aider les pays frères africains en construisant leurs hôpitaux, leurs routes et également en leur apportant l'eau potable dans les régions reculées. Et donc, le Maroc a grandi et les Marocains qui sont à l'étranger ont suivi le même exemple et ont grandi, ont formé une belle élite intellectuelle, des entrepreneurs et une entraide très importante dans cette communauté, de telle sorte que ceux qui sont restés sur le bord de la route puissent revenir sur la grande route également. Voilà, ça c'était le message le plus important de cette commémoration des 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Et il y a aussi évidemment dans les autres pays. J'ai vu également que maintenant se fait le Diwan Awards mondial, un projet qui est né en Belgique pour mettre en avant l'élite marocaine et que le Maroc a récupéré pour le transmettre dans le monde entier où se trouve cette communauté extraordinaire. Ave Maria,
Wees gegroet. Ik ben geen christen en ver van een heilig, maar ik wende me tot u toe. Mijn papa is te zoet en mijn boeken is soms een toet. Mijn broer speelt Ger de stoeren en ik de gek.